Okay. Hi everyone. Uh, Welcome to another session where we are going to learn about the interface. Okay. In the interface in C Sharp, we require the interface because if you want to achieve the multiple inheritance, you can have a two base interfaces. Okay. So by using two base interfaces, you can create one child class. That way you can achieve the multiple inheritance. So that is one advantage. Second advantage is uh, in interface you can only have the method abstract method without definition. In interface we cannot have the properties, we cannot create an object of the interface. Okay, so all these things we need to uh, keep in mind before working with the in interfaces. Okay, whatever methods we are having the interface, we have to implement or override those method in the child class. Okay, now let's check what is interface. So in the solution explorer, let's say I'm creating one function, one folder, right click folder. Tell now देतो मी interfaces. Okay. Here I'm just writing one interface, not a class. Okay, new item. Interface create करण्याचं एक standard आहे. Whenever you will create a new interface, it should start with capital I. का? कारण की त्याच्या नावावरून आपल्याला कळायला पाहिजे whether it is interface or class. If it is starting from capital I, then I'm calling it as a shape. I shape. Shape नावाचा मी एक इंटरफेस बनवतोय. आलाय? Internal interface shape. So in this interface, I can write the methods like public. Okay, by default, all methods is public in the interface. Okay, if you write a method like public, if you add the public keyword or not, it will by default public. Okay, public void draw. Okay, झाला. हा एक आपण मेथड किंवा काढूनच टाका त्या पब्लिक कीवर्डला void draw. ओके, हा बाय डिफॉल्ट काय झालंय आता एक इंटरफेस क्रिएट केलेला आहे बाय डिफॉल्ट इट इज पब्लिक or internal, and then we have created one method. We don't have to mention the abstract keyword. Okay, by default all the methods are abstract, so you don't have to method any abstract keyword here. Why I'm calling it as abstract method does not have the definition. अशी डेफिनेशन नसते. इंटरफेस मध्ये तुम्ही अशी डेफिनेशन लिहू शकत नाही. You can only write the signatures of the method. You cannot write the definition of the method in the interface. Okay, now I have just written draw method, then void calculate area. ही पण एक मेथडची मी सिग्नेचर लिहून ठेवली. ओके, असं का करावं लागतं? कारण की जे काही नवीन क्लासेस आपण बनवणार, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वेअर, त्या क्लासेसमध्ये मला ह्या दोन मेथड लिहिणं खूप मॅन्डेटरी आहे. जर असं तुम्हाला रूल्स डिफाईन करायचे असतील, देन यू कॅन ॲड those method in the interface. Okay, now again to creating our program from a scratch, I'm deleting all these methods. Right click delete or delete classes, actually not methods. Okay, काहीच नाही आपल्याकडे. समजा फाईल ऑपरेशन आहे, मॅथ आहे, स्कूल आहे, सगळंच काढून टाकतो. काहीच नाही आपल्याकडे आता. ओके, पूर्ण एम्प्टी प्रोजेक्ट. प्रोग्राम नावाचा क्लास आहे की जे पण सध्या एम्प्टीच आहे असं समजा. आता बघा आपल्याकडे एक इंटरफेस आहे. काय नाव आहे त्या इंटरफेसचं, आलं नाही का? Oops, we just created one interface, right? Yes. I shape नावाचा कुठे टाकला मी तो? ओके, अगेन क्रिएट करू. राईट क्लिक, ऍड न्यू आयटम, आय शेप. ओके, त्याच्यामध्ये दोन मेथड लिहायचे आपल्याला. void draw, then void calculate area. ओके, अशा दोन मेथड आहे. बघा बरं आता आलाय का? हो आलाय. नाव माझे क्लासेस असतील या ठिकाणी. ओके, याच्यामध्ये इंटरफेस आहे, याच्यात क्लासेस, ॲनिमल नावाचा फोल्डर काढून टाकतो. सध्या नाही पाहिजे आपल्याला. गुड. आता क्लासेसमध्ये मी एक क्लास बनवतोय सर्कल. क्लास सर्कल डॉट सी एस. ओके, बघा सिंपल क्लास आहे सर्कल, पण याच्यामध्ये मला काय लिहायचं माहितीच नाही. मग हा क्लास
दिस क्लास शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द शेप इंटरफेस. का? त्याच्यात काय लिहायचं मग मला त्याची पूर्ण ब्ल्यू प्रिंट मिळेल. मग काय ब्ल्यू प्रिंट आहे त्याची? आय शेप. तर मी इंटरफेस आय शेप, ओके, हा इंटरफेसने मी त्याला इनहेरिट केलं. इनहेरिट केल्याबरोबर त्याची ब्ल्यू प्रिंट काय असेल मग? तर ही असेल. सर्कल क्लास डज नॉट इम्प्लिमेंट इंटरफेस मेंबर ड्रॉ. सर्कल क्लास डज नॉट इम्प्लिमेंट इंटरफेस मेंबर कॅल्क्युलेट एरिया. म्हणजे काय? जर मला सर्कल क्लास बनवायचा असेल फ्रॉम द शेप क्लास, देन आय हॅव टू ओव्हरराईड टू मेथड्स, इम्प्लिमेंट टू मेथड. कोणत्या दोन मेथड? ड्रॉ आणि कॅल्क्युलेट एरिया. मग मी काय करणार? पब्लिक void ड्रॉ, ही एक मेथड झाली. आता काय एरर आहे बघा? कॅल्क्युलेट एरिया. ठीक आहे, मग मी तिला पण हे करतो, कॅल्क्युलेट एरिया. गेली एरर. बट म्हणजे काय? इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस इंटरफेस, your class should have the implementation of these two methods. Why? Because this class has two abstract methods. Sorry, this interface has two abstract methods. कोणत्या दोन abstract method आहेत? Draw आणि calculate area. Okay, so interface is a signature of methods. Interface has a signature of method. Or we can say interface is a blueprint of your implementation class. This is your implementation class. This is your blueprint class. याच्यामध्ये फक्त या क्लास कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट केला पाहिजे याची ब्ल्यूप्रिंट असते इंटरफेसमध्ये. मग याच्यात बघा, ड्रॉ एक मेथड आहे, कॅल्क्युलेट एरिया इज अनदर मेथड. नाव यू कॅन ॲड द डेफिनेशन लाईक राईट लाईन ड्रॉइंग सर्कल. ओके, calculating area of circle झालं. Now you can create an object of circle class. Okay, call both the methods c dot draw, c dot calculate area. झालं. ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही इंटरफेसचा यूज करू शकता. ड्रॉइंग अ सर्कल, कॅल्क्युलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल. सो दिस इज हाऊ यू कॅन जस्ट मेक यूज ऑफ इंटरफेसेस. समजले? आता तुम्ही म्हणाल की सर मग इंटरफेसचा फायदा काय होतोय? इंटरफेसचा फायदा असा असतो की ॲज अ प्रोजेक्ट मॅनेजर, ॲज अ स्क्रम मास्टर, मी काय करणार? मी फक्त इंटरफेसच लिहिणार, मी इम्प्लिमेंटेशन लिहिणार नाही. ओके, मी काय लिहिणार की मला एक शेप नावाचा पॅरेंट क्लास पाहिजे, त्याच्यामध्ये मला ड्रॉ फंक्शन पाहिजे, कॅल्क्युलेट एरिया फंक्शन पाहिजे. मग जी माझी ज्युनियर डेव्हलपर, सिनियर डेव्हलपर अशी टीम असेल, त्या टीमला मी सांगेल की बाबा शेप नावाचा तुम्ही जो काही शेप ड्रॉ करणार, माझ्याकडे 3 डेव्हलपर आहेत. मी एका डेव्हलपरला सांगितलं की बाबा तू सर्कल नावाचा क्लास बनव. दुसऱ्या डेव्हलपरला सांगितलं तू स्क्वेअर नावाचा क्लास बनव. तिसऱ्या डेव्हलपर सांगितलं तू ट्रायंगल नावाचा क्लास बनव. मग पहिल्या डेव्हलपरला दुसऱ्या डेव्हलपरचं आणि तिसऱ्या डेव्हलपरचं इम्प्लिमेंटेशन वेगळं असू शकतो. पहिला डेव्हलपर काय मेथडचं नाव वापरेल? ड्रॉ सर्कल. दुसरा डेव्हलपर काय करेल? ड्रॉ किंवा प्रिंट सर्कल. तिसरा प्रिंट स्क्वेअर समजा. दुसरा डेव्हलपर आपण स्क्वेअर नावाचा क्लास दिला ना, तो प्रिंट वापरेल. तिसरा डेव्हलपर काय वापरेल? राईट स्क्वेअर, राईट ट्रायंगल. समजलं का? म्हणजे काय ते त्यांच्या मनानेच काहीतरी नावं देतील. बट इन ऑर्डर टू कीप द कन्सिस्टन्सी, I wanted them to use my method names draw and calculate area. ओके, मग मी त्यांना काय सांगणार? त्यांच्यावर लक्ष नाही ठेवत बसणार. मी त्यांना काय सांगणार की while creating a circle class, shape class and triangle class, just use my interface. असं मी त्यांना सांगेल. आय शेप नावाचा इंटरफेस वापरा, इनहेरिट करा, इम्प्लिमेंट करा. मग ते काय करतील? सर्कल नावाचा क्लास बनवतील, कोलन आय शेप. ॲज सून ॲज दे विल इनहेरिट देअर क्लास फ्रॉम द आय शेप, त्यांना 2 एरर यायला लागतील. पहिली एरर, ड्रॉ नावाचं मेथड इम्प्लिमेंट करा. दुसरी एरर, कॅल्क्युलेट एरिया नावाची मेथड इम्प्लिमेंट करा. हे झालं की मग बाकीचं तुम्ही काय करायचं ते करा. दीज 2 आर मॅन्डेटरी मेथड्स. मग त्यांना दुसरं ऑप्शन नसेल. They will follow the signature which we have already written in the interface. So this is the signature and other developers will need to follow that in order to keep the consistency. ओके, मग आता सर्कल क्लासमध्ये पण तुम्हाला ड्रॉ फंक्शन सापडेल, कॅल्क्युलेट एरिया फंक्शन सापडेल. त्याच्यानंतर ट्रायंगल क्लासमध्ये पण हे 2 फंक्शन मिळतील. त्याच्यानंतर स्क्वेअर क्लासमध्ये पण मिळतील. जर त्यांनी हे 2 फंक्शन लिहिले नाहीत, तर त्यांचा क्लास कंपाईलच होणार नाही. ओके, समजा मी इथे ड्रॉ 2 लिहिलं आणि ते एरिया 1 लिहिलं आणि कंपाईल करायला गेलो, बिल्ड करायला गेलो, तो एरर देतोय. काय एरर देतोय? 2 एरर. सर्कल क्लास डज नॉट इम्प्लिमेंट ड्रॉ, सर्कल क्लास डज नॉट इम्प्लिमेंट कॅल्क्युलेट एरिया, असे एरर येतील. मग त्यांना फोर्सफुली ते तुमची नावं वापरावीच लागतील.
मग आता बिल्ड करा, सक्सिडेड, एरर, नो एरर. ओके, अशा पद्धतीने. सो इंटरफेस इज सेट ऑफ rules which you have to implement while creating a child class. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ इंटरफेस. तुम्ही म्हणणार की सर मग हे तर सेम आपण अबस्ट्रॅक्ट क्लासमध्ये पण करू शकतो. सर ड्रॉ नावाची अबस्ट्रॅक्ट मेथड लिहून टाकायची, कॅल्क्युलेट नावाचं मेथड लिहून टाकायची विथ अबस्ट्रॅक्ट कीवर्ड, मग चालतं. अबस्ट्रॅक्ट क्लासमध्ये होतात त्या गोष्टी, 100% होतात, नो प्रॉब्लेम. बट मग तुम्हाला 2 बेस इंटरफेस घ्यायचे असतील तर, 2 बेस क्लासेस घ्यायचे असतील तर तुम्ही 2 अबस्ट्रॅक्ट क्लास घेऊ शकता का? बेस अबस्ट्रॅक्ट क्लास नाही घेऊ शकत. ओके, म्हणजे काय, सर्कल नावाचे एक शेप नावाचा आहे आणि एक आय शेप मेटाडेटा नावाचा इंटरफेस आहे माझा. हे मेटाडेटाचं काय काम आहे? ओके, इंटरफेसेस मध्ये लिहावं लागेल ना तो. इंटरफेसेस फोल्डरमध्ये ॲड न्यू आयटम आय शेप मेटाडेटा. या इंटरफेसचं काय काम आहे? याचं काम आहे समजा void गेट कलर, शेपचा कलर, गेट हाईट, HEIGHT. ओके, void गेट विड्थ. अशा 3 मेथड आहेत, गेट कलर, गेट हाईट, गेट विड्थ. आता काय झालं? You have implemented multiple inheritance here. Your circle class is inheriting from implemented from two base interfaces. I shape metadata. शेप मध्ये काही एरर नाही का? कारण की तुम्ही ह्या दोघं मेथड ओव्हरराईड केल्यात. पण मेटाडेटा म्हणतो की माझ्या 3 मेथड आहेत, गेट कलर, गेट हाईट, गेट विड्थ. हे पण इम्प्लिमेंट करा. मग आपल्याला काय करावं लागेल? पब्लिक void गेट कलर. ओके, मग इथं मी काय करतो, काहीतरी कलर प्रिंट करू नको. प्रिंटिंग सर्कल कलर. मी जस्ट डेफिनेशन लिहित नाहीये समजण्यासाठी. ओके, आता किती राहिल्या? 2, गेट हाईट आणि विड्थ. तर दोघं पण आपल्याला असे इम्प्लिमेंट करावे लागतील. कशा? गेट हाईट, गेट विड्थ. ओके, आणि त्यामध्ये लिहा की बाबा प्रिंटिंग सर्कल HEIGST, प्रिंटिंग सर्कल विड्थ, अशा पद्धतीने. नाव you have completed the multiple inheritance here. Multiple inheritance means you are now having two base classes किंवा base interfaces for your current class. Okay, until and unless your current function, current class does not have these 5 mandatory methods, you are not eligible to use these two interfaces, or this program will not compile. जसं की तुम्ही जर याला कमेंट केलं आणि बिल्ड करायचा प्रयत्न करताय, तो एरर देणार. काय एरर आली? सर्कल डज नॉट हॅव द ड्रॉ मेथड. ड्रॉ मेथड कुठून आली? आय शेप मधून आली. जर तुम्ही गेट हाईटलाच कमेंट करून टाकला, बिल्ड करताय, काय एरर आली? सर्कल डज नॉट हॅव द गेट हाईट मेथड. गेट हाईट कुठून आली? आय शेप मेथड डेटा मधून आली. समजलं? मग अशा पद्धतीने वी कॅन हॅव टू बेस इंटरफेसेस. आणि इंटरफेसचा यूज काय असतो? सेट ऑफ रूल्स. रूल्स म्हणजे काय? वाईल using these two interfaces in your class, you have to write the implementation of these 3 methods and these 2 methods. 3 plus 2, 5. So this class should have 5 methods mandatory. Now additionally you can add your own methods, no problem. But as a manager मी तुम्हाला रूल्स दिले आहेत, कंडिशन दिले आहेत की तुमचा जो सर्कल नावाचा क्लास असेल त्याच्यामध्ये 5 मेथड असल्याच पाहिजे. अदरवाईज you haven't completed your task. समजलं? अशा पद्धतीने वी कॅन हॅव द इंटरफेसेस ॲज अ बेस. मग तुम्ही म्हणा की सर अबस्ट्रॅक्ट क्लासमध्ये पण असं करू शकतो ना, 2 अबस्ट्रॅक्ट क्लास लिहायचे, एक शेप नावाचा, एक शेप मेटाडेटा नावाचा. ओके, मग शेप नावाच्या क्लासमध्ये 2 अबस्ट्रॅक्ट मेथड लिहून टाकायचे, ड्रॉ अँड कॅल्क्युलेट एरिया. मेटाडेटामध्ये 3 लिहून टाकायचे, गेट कलर, गेट हाईट, गेट विड्थ. पण मग तुम्ही 2 अबस्ट्रॅक्ट क्लास इनहेरिट नाही करू शकत एका क्लासमध्ये. C# does not support multiple inheritance by using 2 base classes, right? मी ऑलरेडी परत सांगतोय तुम्हाला ही गोष्ट. 2 बेस क्लासेस नसतातच C# मध्ये.
त्याच्यासाठी तुम्हाला एक इंटरफेस घ्यावा लागेल, एक बेस क्लास घ्यावा लागेल. ओके. अजून एक दुसरा डिसएडव्हांटेज सांगतो. इंटरफेसमध्ये तुम्ही प्रॉपर्टी डिफाईन नाही करू शकत. मी आपल्या क्लासमध्ये इथं प्रॉपर्टी लिहिलं होतं. आठवतंय का तुम्हाला? पब्लिक, इंट, HEIGST अशी प्रॉपर्टी लिहिली होती मी. इंटरफेसमध्ये नाही लिहू शकत आपण अशी प्रॉपर्टी. ओके. तो एरर देते बघा हाईट. इंटरफेस कॅन नॉट कंटेन द इन्स्टन्सेस फील्ड, प्रॉपर्टी किंवा फील्ड म्हणू शकतो आपण त्याला. इंटरफेसमध्ये मेंबर व्हेरिएबल्स नसतात. फक्त मेथडची सिग्नेचर असते. म्हणून जर तुम्हाला मेंबर व्हेरिएबल्स प्लस मेथड अबस्ट्रॅक्ट मेथड पाहिजे असेल, यू कॅन गो फॉर द अबस्ट्रॅक्ट क्लास. बट इफ यू डोंट want to use member variables, you only want to add abstract methods, in that case you can go for the interface. असा क्वेश्चन येतो मग C# मध्ये. सगळ्यात पहिला क्वेश्चन असतो, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन अबस्ट्रॅक्ट क्लास आणि इंटरफेस? वेन आय शुड गो फॉर अबस्ट्रॅक्ट क्लास, वेन आय शुड गो फॉर इंटरफेस. तर हे 2 लेक्चर बघा, व्यवस्थित समजा आणि त्याचा आन्सर करा. ठीक आहे. आय होप तुम्हाला इंटरफेस कळाला असेल, अबस्ट्रॅक्ट क्लास कळाला असेल. लेट मी स्टॉप द रेकॉर्डिंग.